नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ नवेम्बर 13 तारिख गुरुवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिसह आपण केउ जिल्लारो एई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे। आसिला प्रथम खबर गोटे दिन बढ़िला बालीयात्रा शेष होबाकु थिला बालीयात्रा हेले शेष दिन रे गोटे दिन बढ़ाइछंती राज्य सरकार कटक बालीयात्रार अवधि आ गोटे दिन वृद्धि करछंती सरकार एने घोषणा करिछंती मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी एहा द्वारा बालीयात्रा 12 तारिख परिवर्ते 13 तारिख रे उद्यापित हेबो। बालीयात्रा प्रति साधारण लोकंकर आकर्षण और आग्रह तथा मेलारे व्यवसायी मानक कारोबार को नजर रखी मुख्यमंत्री यार अवधि वृद्धि करछंती। परवर्ती खबर 2026 वर्ष लगी कैलेंडर जारी 29 साधारण छुट्टी तथा सरकारी छुट्टी राज्य सरकार पक्षर 2026 वर्ष लगी कैलेंडर जारी करा जायछि। राजस्व विभाग पक्षर जारी विज्ञप्ति अनुसार आसंता वर्ष कैलेंडर 29 साधारण छुट्टी तथा सरकारी छुट्टी रही 2026 वर्ष कैलेंडर राज्य सरकारी कर्मचारी 9 इच्छा दिन छुट्टीर व्यवस्था रही। विज्ञप्ति अनुଯାयी मकर संक्रांति 14 जनवरी सरकारी छुट्टी आरंभ होउछि। परवर्ती खबर ईवीएम 14 प्रार्थी भाग्यशील नुआ नेता प्रतीक्षा नुआपड़ा 14 तारिख गणना को समस्त प्रतीक्षा ईवीएम 14 प्रार्थी भाग्यशील होइछि। गणतंत्र रे पर्व रे नुआपड़ावासी उत्साहर सह निजर मताधिकार साब्यस्त करिसंती। नुआपड़ा 81.14% भोटिंग होइछि। नुआपड़ा रे मुख्यतः त्रिमुखी प्रतिद्वंदिता होइछि। मैदान रे अछंती बीजेपी रु जय ढोलकिया बीजेडी रु स्नेहांगिनी चुरिया और कांग्रेस रु घासिरा माझी शांति श्रृंखला सह मतदान सरथिबा बेले एबे स्ट्रांग रूम रे रहिछि ईवीएम। परवर्ती खबर मेडिकल रे भर्ती हेले गोविंदा बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर बॉलीवुड प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा स्वास्थ्य अवस्था पुणी थे खराब होइछि। मंगलवार राति प्राय 8टा समय स्वास्थ्य अवस्था हठात खराब होईगला एवं से अचेत होई पड़िथिले। या परे तांको मुंबईर जुहुरे थिबा क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। वर्तमान गोविंदा स्वास्थ्य अवस्था उन्नति होउथिबा एवं से डाक्टर तत्वावधान रे विश्राम नेउथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर आबुधाबी रे आईपीएल 2026 नीलाम इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल रो खेलाड़ी नीलाम विदेश रे अनुष्ठित हेबो। बीसीसीआई मध्यस्थ सूत्ररु प्रकाश पाइछि जे आईपीएल 2026 संस्करण लागि मिनी नीलाम यूएई रे आबुधाबी अनुष्ठित हेबो। डिसेम्बर तृतीय सप्ताह नीलाम आयोजन हेबो बोली जानिबाकु मिलिछि। बीसीसीआई मध्यस्थ सूत्ररु प्रकाश पाइछि जे आईपीएल 2026 खेलाड़ी नीलाम पई डिसेम्बर 15-16 तारिख बीसीसीआई धार्य करिछि। परवर्ती खबर दिल्ली विस्फोरण ओडिशा लिंक दिल्ली विस्फोरण रे रोचक तथ्य दिल्ली रे घटिथिबा भयंकर विस्फोरण पछरे ओडिशार लिंक थिबा सूचना मिलिछि। ओडिशा रे आतंकी मुजामिल शकील संपर्क रहिछि। एनै अटक रहिथिबा जमातीक जेरा बेले सूचना मिलिछि। मुजामिल व्हाट्सएप रे ओडिशार लिंक आसीथिला आ या सहित एई घटनार जम्मू हरियाणा तमिलनाडु रे मध्ये लिंक रहिछि बोली कुआ जाउछि। परवर्ती खबर सुस्थ होई घर को फेरिले भेटेनार अभिनेता धर्मेंद्र देओल सुस्थ होई घर को फेरिछंती भेटेनार अभिनेता धर्मेंद्र देओल स्वतंत्र एम्बुलेंस रे जुहू स्थित बासभवन को घरे रही तांकर परवर्ती चिकित्सा चलिबो। किछि दिन धरी मुंबई स्थित एक घरे हॉस्पिटल चलीथिला चिकित्सा। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल रो डाक्टर माने निश्चित करिसंती जे धर्मेंद्र को हॉस्पिटल रो डिस्चार्ज करा जायछि कारण तांको परिवार तांको घर को नेबाकू निष्पत्ति नेइछंती। परवर्ती खबर रूस ठारू भारत रो तेल किणा बंद शेष रे रूस ठारू तेल किणा बंद कला भारत। आगामी डिसेम्बर मास पई भारत रो प्रमुख कंपनी गुडी को रूस को तेल पई कोनोसी बड़ ऑर्डर देइ नथिबा सूचना रहिछि। शिल्प सह जड़ित जने अधिकारी निज नाम गोपन रखी सूचना देइछंती। प्रति मासर 10 तारिख सुधा परवर्ती मासरे तेल किनिबा पई ऑर्डर देइथांती कंपनी माने किंतु चलित नवेम्बर मासरे ताहा होई नाही। दीर्घ दिन धरी रूस ठारू तेल न किनिबा पई भारत उपरे चाप पकाई आसुतिला अमेरिका। भारत तेल किनि रूस यूक्रेन युद्ध पई पांठी जोगाउथिबा खोला अभियोग करथिले अमेरिका राष्ट्रपति। या परे भारत उपरे 25% अधिक शुल्क मध्य लागू करथिले। एबे भारत रूस ठारू तेल किणा बंद करथिबा बेले भारत प्रति नरम होइछि ट्रम्प स्वर। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बारवाटी मैच समीक्षा 3 वर्ष पर खेला जिवो भारत दक्षिण आफ्रिका मैच। मुख्यमंत्री नेतृत्व रे बारवाटी मैच समीक्षा बारवाटी स्टेडियम रे हेबाकु थिबा अंतर्जातीय टी20 मैच प्रस्तुति समीक्षा करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। बैठक रे क्रीड़ा मंत्री सूर्यवंशी सूरज उपस्थित रहिथिले। मुख्य सचिव पुलिस डीजी समेत ओसीओ सभापति पंकज लोचन महांती मध्ये उपस्थित रहिथिले। डिसेम्बर 9 रे बारवाटी रे भारत और दक्षिण आफ्रिका टी20 रे सीरीज रो प्रथम टी20 मैच खेला जिवो। परवर्ती खबर दिल्ली विस्फोरण रे पीड़ित आहतों को भेटिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान रो फेरिबा परे सीधा सड़क दिल्ली जाई विस्फोरण रे पीड़ित होइतिबा आहत मानकु भेटिछंती। दिल्ली स्थित एलएनजेपी हॉस्पिटल रे आहतों को भेटिछंती मोदी।
ମୋଦି। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭୁଟାନରୁ 2 ଦିବସୀୟ ରାଜକୀୟ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ଫେରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ରୋହିତ କୋହଲିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶତକ ସହିତ ଭାରତକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିବା ବେଳେ କୋହଲି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ନିଜ ଇନିଂସରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିସିସିଆଇ ସେମାନଙ୍କ ଇନିଂସରେ ଖୁସି ନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଗିରଫ। ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସାରା ଦେଶରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ତଦନ୍ତରେ ପୋଲିସକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ମୁତାବକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କୁଲଗାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଡାକ୍ତର ତାଜାମୁଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେ ଶ୍ରୀନଗର SMHS ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ପୋଲିସ ଡାକ୍ତର ତାଜାମୁଲଙ୍କ କରଣ ସିଂ ନଗରରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ଜିତିବ ଯଦି ଇଭିଏମ୍ ଜାଲିଆତି କରି ଜିତିବ, କହିଲା ବିଜେଡି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ନୂଆ ଥିଓରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଭାଜପାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଆମେ 10,000 ଭୋଟରେ ଜିତିବୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଭାଜପା ଯଦି ଜିତେ ତାହେଲେ ଇଭିଏମ୍ ଜାଲିଆତି ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏନେଇ ଆମେ ସିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ସରକାରୀ ଦଳ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଇଭିଏମ୍ ବଦଳା ଯାଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଆଣି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ 30ରୁ 40,000 ଭୋଟରେ ଜିତିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାଲକିଲ୍ଲା ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଉମରର କଳା କାରନାମା। ଲାଲକିଲ୍ଲା ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। 2 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏକାଧିକ ସହରକୁ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ହୋଇଥିଲା ପ୍ଲାନ୍। ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ରେକି କରିଥିଲେ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ। 2 ବର୍ଷ ହେବ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ଆମୋନିଆ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ଯୋଗାଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୟୁପି ଡାକ୍ତର ସାଇନ୍ ସାଇଦିଙ୍କ ବୟାନରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଛାନଭିନ୍ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ, ଶଙ୍କରର କେୟାରଟେକର ସାଗର ଗିରଫ। ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀରେ ପୁଣି ଜଣେ ଗିରଫ। ଏଥର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର ପୁଷ୍ଟ କେୟାରଟେକରକୁ ବାନ୍ଧିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସାଗର ଗୌଡ଼। ସାଗର ଜରିଆରେ ଶଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କରେ ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିଘା ମଡ୍ୟୁଲକୁ ଅପରେଟର କରୁଥିଲା ସାଗର। ସେପଟେ ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି ସିବିଆଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 18ରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ସମ୍ମିଳନୀ। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରୁ 2 ଦିନିଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ସମ୍ମିଳନୀ। ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରରେ 18 ଓ 19 ତାରିଖ 2 ଦିନ ହେବ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସହ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ହେବ। 2 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ରବିଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିବ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି 2025 ଉଦ୍ଘାଟିତ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 3 ସ୍ଥିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସୁରଭି କେବଳ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ସୃଜନଶୀଳତା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶର ମଞ୍ଚ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରେ ସୁରଭି ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସାଜିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସହଜ ହେବ ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜମି କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଭେ ଆଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅପରେସନ ପୂର୍ବରୁ କିଣିଥିବା ଜମିର ପଟ୍ଟା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଧିକାରୀ କ୍ରେତାଙ୍କ ନାମରେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ଜମି ପଟ୍ଟା କ୍ରେତାଙ୍କ ନାମରେ କରାଯାଇନଥାଏ, ତେବେ କ୍ରେତା ଏଥିପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ରିଭିଜନ କୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରିଥାନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅପିଲ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଫଇସଲା ନ ହୋଇ ପଡି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଉପରୋକ୍ତ ରୁଲ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ମାମଲାରେ ଜମିପଟ୍ଟା କ୍ରେତାଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲଦାର ମାନେ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ରେତାମାନେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ବୈଧ ଭାବରେ କିଣିଥିବା ଜମିର ଜମିପଟ୍ଟା ନିଜ ନାମରେ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ରିଭିଜନ କୋର୍ଟରେ ଅପିଲ ବା ଆବେଦନ କରିବା
କରିବା ଆଉ ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ। ଜମି କିଣାବିକା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ପଞ୍ଜୀକୃତ କବଲା ଦଲିଲ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମିଳିଲା କ୍ଷମତା। ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଭେ ଆଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସର ସଂଶୋଧନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ଆଜି ମାର୍ଗଶିର କୃଷ୍ଣ ନବମୀ ତିଥି ପଡୁଛି। ଏହି ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ସହିତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇପାରେ 12 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ। ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ସହିତ ଜାଡେଜାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ସେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଦଳରେ ରହିବା ସହ 3 ଥର IPL ଟାଇଟଲ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଭେମ୍ବର 14ରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗଣତି। ସକାଳ 8:30ରୁ ଇଭିଏମ୍ ଗଣନା ହେବା ଆରମ୍ଭ। ନଭେମ୍ବର 14 ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗଣତି। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 8ଟାରେ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲଟ ଗଣନା ଓ 8:30ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇଭିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ। 358 ବୁଥ ପାଇଁ 14ଟି ଟେବୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। 14ଟି ଟେବୁଲରେ 26 ରାଉଣ୍ଡ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। ପ୍ରତି ଟେବୁଲରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, କାଉଣ୍ଟିଂ ସୁପରଭାଇଜର ଓ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜର୍ଭର ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଇଭିଏମ୍ ରଖାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବୋଇତ ରେସ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍। ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବୋଇତ ରେସ୍ ଗୌରବମୟ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତଳପଡ଼ିଆ ମହାନଦୀ ଜଳରାଶିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ବୋଇତ ରେସ୍। ଫାଇନାଲ 500 ମିଟର ମହିଳା ବର୍ଗର ବୋଇତ ରେସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି। ମହାନଦୀ ଜଳରାଶିରେ ଫ୍ଲାଇଂ ବୋଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ICC ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାଟର ର୍ୟାଙ୍କିଂ। ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ବିରାଟ, ତଳକୁ ଖସିଲେ ବାବର। ICC ଦିନିକିଆ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଜାରି କରିଛି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଟପ୍ 5ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୌଣସି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାବର ଆଜମଙ୍କ ଫ୍ଲପ୍ ସହଯୋଗୁ କୋହଲି ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଚରିତ ଆସଲାଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିଛି। ବାବର ଆଜମ 2ଟି ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ICC ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ନମ୍ବର 1 ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାଟର ରୋହିତ ଶର୍ମା ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କିଂ 781 ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ରୋହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ 73 ରନ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଅପରାଜିତ 121 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ସୁମନ ଗିଲ୍, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଟ କୋହଲି ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣା, 2 ବନ୍ଧୁକର ହେବ ବାଲେଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜବତ 2 ବନ୍ଧୁକର ହେବ ବାଲେଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ବାଲେଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର SFSL କୁ ଗଲା ବନ୍ଧୁକ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଜବତ ବନ୍ଧୁକ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ପରେ 2 ବନ୍ଧୁକକୁ ବାଲେଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାରୁ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର SP। ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର SP। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ, ମିଳିଲା ଆତଙ୍କିକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କାର୍। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଜବତ ହେଲା ଲାଲ ରଙ୍ଗର କାର୍। ହରିୟାଣାରୁ ଜବତ ହେଲା ଆତଙ୍କିକ ଏହି କାର୍। ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ I-20 କାରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧର I-20 କାର୍ ସହ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଇକୋସ୍ପୋର୍ଟସ କାର୍ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ଏହି କାରକୁ ଖୋଜିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର 5ଟି ଦଳକୁ କାର୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ DL10CK0458 ବିଶିଷ୍ଟ ଆତଙ୍କିକ ଏହି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଇକୋସ୍ପୋର୍ଟ କାର୍ ହରିୟାଣା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାପାନରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଜାପାନ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବଢୁଛି ସମ୍ପର୍କ। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ପଥ ଦେଖାଉଛି ଜାପାନ। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇବ ଜାପାନ ସରକାର। ଏନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଖସଡ଼ା। ଯୋଜନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ଜାପାନ ସରକାର, ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକମାନେ। ଜାପାନରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଜାପାନ ସରକାର ଦେବେ ରୋଜଗାର। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଜାପାନ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜାପାନର ତୋତୋରି ରାଜ୍ୟର ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ। 11 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।